کہتے ہیں. یہی پانی آسمان سے گر کر زمین پہ جمتا ہے, اسے برف کا ٹکڑا کہتے ہیں. پانی بہ جاتا ہے, اسے نہر کہتے ہیں, اسے دریا کہتے ہیں. وہی پانی اکٹھا ہوتا ہے, اسے جھیل تالاب پوکھر کہتے ہیں. وہی پانی اگر گلاس سے نکلے, گلاس کا پانی سوراہی سے نکلے, سوراہی کا پانی بوتل سے نکلے, بوتل کا پانی ہینڈ پائپ سے نکلے, ہینڈ پائپ کا پانی بورنگ سے نکلے, بورنگ کا پانی فریج سے نکلے, فریج کا پانی وہی پانی آنکھ سے نکلتا ہے, آنسو کہلاتا ہے. وہی پانی بدن سے نکلتا ہے, پسینہ کہلاتا ہے. وہی پانی پھلوں سے نکلتا ہے, عرق کہلاتا ہے. وہی پانی پھول کی پتی سے چمکتا ہے, شبنم کا قطرہ ہوتا ہے. وہی پانی اسماعیل کے قدم سے نکلے تو زمزم ہوتا ہے, اور مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آگے رحمت ہوتا ہے. عملی ثبوت. 1 مہینے کا ٹائم, 25 دن میں جس نے تربیت کہا تھا, آپ سن لیجئے, سمجھ میں آئے تو ٹھیک, ورنہ سبحان اللہ کہیے. سمجھے؟ جس نے تربیت کہا تھا, بادشاہ سے کہا حضور دربار سجائیے میں ثبوت دوں گا. بادشاہ نے دربار سجایا, اس میں 10 دروازے تھے دربار میں. تربیت جس نے کہا تھا اس نے تالی بجائی. 10 دروازے سے 10 بلیاں آئی. ان بلیوں کے منہ میں پلیٹ ہے, پلیٹ میں موم بتی روشن ہے. بلیاں پورے دربار میں اچھل کود کرتی رہی, نہ پلیٹ گری نہ موم بتی گری. کہا یہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا حضور یہ تربیت ہے, کہ بلی سے ان چیزوں کا محفوظ رہنا ممکن نہیں, مگر میں نے بلیوں کو سکھایا تو یہ تربیت کے دائرے میں آ گئی. تو دیکھیے پلیٹیں نہیں گری. جس نے کہا تھا ماحول کا تو بھی ثبوت دے, کہا ہم آخری دن دیں گے. اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. تو آج کل کے مسلمانوں کے پاس جب کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا, تب یا تو مسجد کا امام نظر آئے گا یا اپنا پیر نظر آئے گا. 1-2 لاکھ روپیہ ڈاکٹر کے یہاں خرچہ کر دے گا, تب آئے گا پیر صاحب سے تعویذ لینے. ابے پہلے ہی 2 لاکھ روپیہ دے کے تعویذ لے لیا ہوتا. آیا ایک ولی کے پاس کا یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے آخری دن ہم آئیں گے دربار میں. دربار میں اللہ کے ولی پہنچے, کہا ماحول پہ ثبوت دینے آیا ہوں. کہا دو, کہا نہیں, جو تربیت پہ ثبوت دیا اس کو پھر بولیے تربیت دکھانے کو. پھر اس نے تالی بجائی, 10 دروازے سے 10 بلیاں آئی. پلیٹ منہ میں, اس میں روب موم بتی, کرتب دکھا کے جب بلیاں جانے لگی شاہنواز صاحب, تب اللہ کے ولی نے جھولے میں ہاتھ ڈال کر 2-4 چوہا نکال کے چھوڑ دیا. اور بلیوں نے جب چوہا دیکھا تو پلیٹ کہاں موم بتی کہاں, دوڑ گئی چوہا کی طرف. تب اللہ کے ولی نے کہا صرف تربیت سے ماحول سماج نہیں سدھرے گا, تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول کا بھی ہونا ضروری ہے. گھر میں خود نماز نہیں پڑھو گے, بیٹا کو بولو گے نماز پڑھنے کے لیے, ماں خود نماز نہیں پڑھے گی اور بیٹی کو بولے گی نماز پڑھنے کے لیے. حضرات پہلے دروازے پہ آواز آتی تھی زنجیر کی تو پورا گھر نکل کر استقبال کرتا تھا. اب اگر کوئی کال بیل بجاتا ہے تو گھر کے 1 درجن آدمی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کون فری ہے نیٹ چلانے سے جو جا کے دروازہ کھولے. موبائل پہ پورا خاندان لگا رہتا تھا. اس لیے میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے آپ کو میں پیغام دے رہا ہوں, سب سے پہلے نماز پڑھو. کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ نماز پڑھو. نماز سب سے پہلے نماز پڑھو, اور اپنی بیویوں کو بھی پڑھواؤ. اپنی بیویوں کو بھی پڑھواؤ, اس لیے کہ جب یہ نماز پڑھیں گی, تم نماز پڑھو گے تو مسجد اقصیٰ کے لیے مجاہد تلاش نہیں کرنا ہوگا. ہر گھر سے 2-4 مجاہد نکل جائیں گے, ہر گھر سے نکل جائیں گے. اللہ فرماتا ہے میرے رسول جو دے لے لو, اور میرے رسول جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو. آپ کہو گے مولانا صاحب کو بلایا مگر وہ ایسے بول کے چلے گئے. ایک دم میں صحیح تقریر کر کے جا رہا ہوں, حق بات بول کر جا رہا ہوں, ورنہ کیا میں اردو بولنا نہیں جانتا؟ کیا میں تقریر کرنا نہیں جانتا؟ میں اردو نہیں بول پاؤں گا؟ کیا دیناج پور کا چراغ ہی اجالا پھیلا پائے گا؟ ابے بریلی کا دیا بھی کم نہیں ہے, بریلی کا دیا بھی کم نہیں ہے. سمجھے؟ ہم بھی جانتے ہیں اردو بولنا, ہم بھی جانتے ہیں.
शाहनवाज भाई, ये जो टोपी पहने ये भी टोपी है, मैं जो टोपी पहना हूँ हजरत ये भी टोपी है, वो आपके बगल में जो हजरत बैठे हैं वो भी टोपी है, ये बड़े मियाँ पहने वो भी टोपी है, ये मौलाना जो पहने वो भी टोपी है, अल्लामा शाह आलम जो पहने वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, चिराग भाई जो पहने वो भी टोपी है, मगर टोपी है हकीकत इनकी, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ये जो है लियाकत कैप है, वो जो है अफगानी टोपी है, ये अपने हाथ की बनाई टोपी है, ये गोल टोपी है, वो गरम टोपी है, वो जो है वो इमामे वाली टोपी है, सबका नाम अलग अलग है, मगर हकीकत टोपी है। एक लफ्ज से पुकारा जाता, मगर जब दुकान में जाओगे कहना पड़ेगा रामपुरी कैप दे दो, या खुदी कैप दे दो, लियाकत कैप दे दो, फलाना कैप दे दो, फलाना कैप दे दो। जिस तरह नाम अलग अलग है मगर हकीकत एक है। अब आप बोले ना बोले, मैं उर्दू बोल के दिखा रहा हूँ और चिराग साहब को दिखा रहा हूँ उर्दू बोलकर, पानी 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 पानी। जब ये पानी आसमान से जमीन पर आता है इसे बारिश कहते हैं, यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है इसे भाप कहते हैं, यही पानी जब आसमान से जम के गिरता है इसे ओला कहते हैं, यही पानी आसमान से गिरकर जमीन पे जमता है इसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, पानी बह जाता है उसे नहर कहते हैं, उसे दरिया कहते हैं, वही पानी इकट्ठा होता है उसे झील तालाब पोखर कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी, सोराही से निकले, सोराही का पानी, बोतल से निकले, बोतल का पानी, हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी, फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी, वही पानी आंख से निकलता है, आंसू कहलाता है, वही पानी बदन से निकलता है, पसीना कहलाता है, वही पानी फलों से निकलता है, अर्क कहलाता है, वही पानी फूल की पत्ती से चमकता है, शबनम का कतरा होता है, वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आगे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुबारक मुझे कहने दो, नाम बदल रहा है, हकीकत एक है। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम बन गया, इल्म जब मोहम्मद अशरफ हुआ मखदूम चौथा बन गया, इल्म जब अब्दुल अमीर हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब शमसुल रजाल हुआ तो बाबू हुजूर बन गया, और इल्म जब आकर रजा हुआ तो जमाने में ताजु शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह, मैं भी तकरीर कर सकता हूँ, आपसे नारा भी लगवा सकता हूँ, पानी में आग भी लगवा सकता हूँ, मगर इस तकरीर से क्या फायदा। बहुत 40 बरस से तकरीर कर रहा हूँ मगर आपको सुधार न पाया, मगर जब मैं किरदार की तलवार लेकर चला हूँ आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी कलाइयां मरोड़ कर कहने की कुव्वत पा रहा हूँ कि तुम खुदा के वास्ते खैरात न मांगो, अब भीख मत मांगो, निकाह को सस्ता करो, शादियों को सस्ता करो, गुनाह मांगा हो जाए। अपनी बेटे और बेटों को जाहिल रखने से बेहतर है कि तुम चंद आदमियों के दरमियान शादी कर लो और पैसा बचाकर उस पैसे से मदरसा या स्कूल बनाकर अपने बच्चे को तालीम और इल्म दे दो। याद रखो मेरा मजहब बहुत बड़ा मजहब है और मेरा मुस्तफा बहुत बड़ा मुस्तफा है, मेरा रसूल बहुत बड़ा रसूल है। कल भी मेरा नबी लाजवाब था, आज भी मेरा नबी लाजवाब है, कल भी कोई जवाब न था, आज भी कोई जवाब नहीं है। जब लाट फन्नाद शाह ने आलमी जंग के बाद कहा था, दुनिया ने कहा था फार्मूला दो, हजरत सरकार बाबू हुजूर दुनिया ने कहा था लाट फन्नाद शाह को अमन के लिए फार्मूला दो, शांति के लिए फार्मूला दो, सुकून के लिए फार्मूला दो। तो वर्ल्ड वॉर के बाद लाट फन्नाद शाह ने चाय की प्याली उठाकर जिसमें गर्म चाय की खड़ा हुआ मशवरा देने को, लोगों ने कहा सर चाय पी लीजिए तब बोलिएगा, बोलते बोलते चाय पीना अच्छी बात नहीं है। तो लाट फन्नाद शाह ने गर्म चाय की प्याली हिलाकर कहा था, ए दुनिया वालों, पूरी दुनिया में सुकून चाहते हो, अमन शांति चाहते हो, कुछ भी कर लो अमन नहीं होगा, मगर मेरा दावा है एक प्याली गर्म चाय पीने में जितना टाइम लगेगा इतनी देर के लिए मुसलमानों का नबी दोबारा
दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया में शांति पैदा हो जाएगी। बेटियों को नंगा नचाने वालों, औरतों को बेपर्दा घुमाने वालों, अगर जरा भी तुम्हारे अंदर हया बाकी है और जमीन फरोश नहीं हो और अक्ल का टुकड़ा तुम्हारे मुकद्दर में है, तो याद करना, न मोदी को भूले होगे, न मोदी की ताली को भूले होगे, न मोदी की थाली को भूले होगे, न मोदी के मोमबत्ती को भूले होगे, सबसे भूल जाओगे। मगर भारत का वासी कोरोना को कैसे भूल सकता है? तुमको याद होगा ये 4 इंच का कपड़ा क्या है? अरे बोल ना, मास्क। जोर से बोल, और जोर से, और जोर से। अगर जख्म सहे हो तो और जोर से बोलो ना। मौलाना ये 4 इंच का कपड़ा मास्क है, मगर पूरी दुनिया को ये चैलेंज दे रहा है। अब बिगड़े हुए मुसलमानों, तेरी आंख खोलने के लिए काफी है। जरा सोच ले कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस ने ऐलान कर दिया कि जिसके मुंह पर ये 4 इंच का कपड़ा होगा उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। फैसला कर, जब 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो तेरी बेटियों का निकाह कितना पावर रख रहा होगा, तेरी बेटियों का दुपट्टा कितना पावर रख रहा है।